रत्ती रत्ता चक नंबर 70 गाफ बे। रत्ती रत्ता नाम दे पिछे की ये कहानी पाकिस्तान दे जिला फैसलाबाद दे इस पिंड दे वासियां दा पिछोकड़ की सी, इस पिंड दा माजी ते हिस्ट्री की है तुहानू विखालांगे। हिंदुस्तान ते कब्जा करन तो बाद जदों गोरे ने कीतियां 12 आबाद चक नंबर 70 गाफ बे नूं भी उदों आबाद किया गया। गुगेरा ब्रांच के जरिए इस पिंड नूं भी सैराब किया गया। इस तो इलावा इस पिंड दा हिस्ट्री ते माजी की है, इस पिंड दे विच किन्ने खूह सी, इस पिंड दा हिंदुस्तान दे किस जिले दे नाल ताल्लुक है, इस पिंड दे विचों उठ के सिख बरादरी हिंदुस्तान दे किस जिले दे विच जाके वसी। चक नंबर 70 गाफ बे दी वड्डी फसल केड़ी है, इस पिंड दा लिटरेसी रेट की है, इस पिंड दे विच किन्ने दरबार, किन्नियां मस्जिदां ते किन्ने स्कूल्स ने। इस तो इलावा इस पिंड दे लोकां दा जरिया मुआश की है, पिंड दी मेहनत ते मजदूरी किस लैवल दी है। इस तो इलावा पिंड दे विच एजुकेशन यानी कि तालीम दा की मयार है। पिंड च मौजूद शानदार दरबार रत्ती रत्ता है इस पिंड दी शान। इस पिंड दे दरबार दी की है दिलचस्प कहानी, ते इस दरबार दी वजह तो पूरा पिंड है आबाद, क्योंकि इस दरबार दे नाम ते रखिया गया सी पिंड दा नाम। इस दरबार रत्ती रत्ता दी की है तारीख, की है इतिहास। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राणा जवेद इकबाल है, मैं साबका नाज़म भी हाँ, मौजूदा चेयरमैन भी UC 60 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ 70 ਚੱਕ 'ਚ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ, 60 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। इस चक का पूरा नाम जोड़ा 70 गाफ बे रत्ती रत्ता, लेकिन जोड़ा कागज़ां दे विच नाम चल रहा आ वो जिद्दां पुराने पिंडां दे चल रहा सी, इनू चंड वडाला कहिंदे आ। 70 गाफ बे चंड वडाला हुण चूँकि पाकिस्तान बन तो पहलां चंड वडाला सी, तो हुण इहदा बन गया रत्ती रत्ता दरबार शरीफ के नाम ते। इनू वैसे इहदा जैनुअन नाम जोड़ा चक का नंबर आ 70 गाफ बे आ, तो जोड़ा मशहूर हैगा वो रत्ती रत्ते के नाम से आ। बहुत सारे लोगों को ये नंबर का नहीं पता, लेकिन वो रत्ती रत्ते के नाम तो मशहूर आ, उस तो फिर समझ आते भी फलां चक है। ये मशरक वाली साइड पर आ जाता 69 गाफ बे मलकी है, शमाल वाल 71 गाफ बे आ, जनूब च ये 16 गाफ बे आ, तो मगरब विच 72 गाफ बे आ जाता। फैसलाबादों आने वास्ते सानू सतियाना रोड तो खानूआना 73 72 अगे 70 आ जाता। ये साडा रस्ता फैसलाबाद का। उस तो हट के अगर फैसलाबाद नूं असीं जाण वास्ते 69 मलकी वाला रस्ता भी लै लईदा, तो लाहौर वास्ते जड़ां वाले वास्ते वो सानू 100 इत्थों 116 गाफ बे नूं सड़क निकलदी आ। मतलब तक 70 तो समझ लो भी 3 सड़कां साडीआं मुख्तलिफ चक्कां नूं और मुख्तलिफ शहरां नूं लिंक करदियां। रत्ती रत्ता जोड़ा वो कहण दी वजूहत जिहड़ी उहदी ये है कि इत्थे जिहड़ा दरबार बनिया ना कब्रस्तान दे विच, वो जिहड़ी जिस तरह असीं सुनते आ रहे हैं या जिस जिहड़े इस तो पहलां पाकिस्तान बन तो पहलां जिहड़े इत्थे सिख बरादरी या हिंदू रहिंदे सी, उन्हां नाल भी एक दो दोस्तां दे नाल राबते होए आ, बल्कि उन्होंने साडे नाल राबते कीते आ इहदे सिचुएशन पुछण वास्ते चक दी। उन्हां को पुछया सी भी इहदी की हिस्टरी आ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਔਰ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੂੰਕਿ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 70 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੱਤੀ ਜੱਤਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੱਤੀ ਜੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਜੱਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ 450 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਤੀ ਜੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 70 ਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਰੱਤੀ ਜੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਦਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਵਣ ਦੀ 17 ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ, ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੇਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸਕਾਵਤ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਚੱਕ 'ਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ 10-10 20-20 5-5 7-7 ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚੱਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹੀਆਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਨੇ ਸੀਗੇ ਚੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਪ ਸ਼ੰਪ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਚੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੱਕ ਵੀ ਸਮਝੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ 10-12 ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿਲ ਪਹਿਲ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਨਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਹੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਈ ਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਜੱਟ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਆ। ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ, 2-3 ਘਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ 3 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਰਾਈਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ 75 ਮਰਬੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕਟਿੰਗ ਐਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਕਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 72 ਮਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਮੇਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਮਾਦ ਔਰ ਕਣਕ ਦੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਰਸੋਂ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਦ ਔਰ ਕਣਕ ਆ, ਮੇਜਰ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਆ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ 8000 ਆ, ਔਰ 2 ਮਰਬੇ 'ਤੇ ਮਹੀਤ ਆ। ਇਹ 1 ਮਰਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਕਬਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ 2 ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਮਰਬੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਰਬੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਸਰ ਰਿਹਾ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, MNA MPA ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਔਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕ 'ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ 2% ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 98% ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਦੀ ਸੋਲੰਗ, ਨਾਲੀ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ 70 ਤੋਂ 116 ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਹਦ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੇਜਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 15 ਜਾਂ 16 ਯੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਯੂਸੀ ਵਾਹਦ ਯੂਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, 114 'ਚ, 116 'ਚ ਔਰ 70 ਗਾਬ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ। 72 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 16 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੋਲੰਗ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ 2 ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੁਆਏ ਔਰ ਗਰਲਜ਼। ਗਰਲਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਆ। 4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, 2 ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ, 2 ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 4 ਮਸਜਿਦਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ 2 ਗੇਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਔਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੁਣੀਦੇ ਨਾ YouTube ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਅਮਨ ਆ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆ। ਕੋਈ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਅਖੀਰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਸ ਮਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।